Yes, sir. 1 minute. கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் நீட் கெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட்னு போட்டிருக்கேன், பரவாயில்ல. ஒன்றும் காணும். இங்கே இருக்கு. 2 ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். Okay. So, welcome to this class. Today I am going to handle the class instead of our chemistry teacher. Some emergency in his house. So, I thought I will conduct a small test on whatever that you have studied in your school from 1st standard to 11th. So, all questions will come from 1st standard to 11th. Let us try and see whether we can answer these questions. I do not have the answers for any of these questions, right? But we jointly will find what is the right answer. Okay? So, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. Now, let's go to the question number 1. 16 grams of sodium hydroxide is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees centigrade to form a saturated solution. Find the mass percentage of solute and solvent. Can anybody read once again? Samita, can you read it? Yes, sir. Yeah. 16 grams of sodium hydroxide is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees Celsius to form a saturated solution. Find the mass percentage of solute and solvent. So, what is the answer? Find the mass percentage of solute and solvent. So, what is the solute here? Sodium hydroxide. What is the solute here? NaOH. NaOH, sodium hydroxide is the Sodium solute. hydroxide, What is sir. the solvent? Water. Water is the solvent. Now they are asking what is the mass percentage of solute and solvent. What is the total weight of the solution? 116, sir. 1/6. So what is the formula for mass percentage? Mass percentage of solute is equal to mass of solute divided by mass of the solution. So what is the percentage? 30. No. You need not give the answer. You can give in the ratio also. One need not find the answer. But don't give wrong answers. I am saying the formula for mass percentage of solute is equal to, I am giving you the formula. Mass of the solute divided by mass of the solution into 100. Because percentage we are talking, no? Into 100. What is the mass of the solute? 16. 16 gram. Okay. What is the mass of the solution? 116, sir. So what is the mass percentage of solute? You just say how will you work out. I mean, you need not say the final answer. I don't want the final answer. 10%. அதான் இது மாதிரி தப்பு பண்ணுவீங்க தான் ஃபைனல் ஆன்சர் வேண்டான்னு சொன்னேன். எப்படி 10%? யார் சொன்னது அது? எப்படி 10% சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதோ வாயில் வந்து வளரக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு டெல் மீ ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் இட்? 0.13. No, I don't want the answer. You tell me how will you do. I don't want the answer, I'm telling you. I want how you will do. That much I tell you. ஏன்னா கேல்குலேஷனில் ரொம்ப புவராக இருக்கீங்க, அதனால தான் ஆன்சர் வேண்டாங்கிறேன் நான். வாட் இஸ் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட்? முதல்ல அது கண்டுபிடி, அப்புறம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சால்வெண்ட் பின்னாடி போய்க்கலாம். Yes, mass percentage of solute is equal to mass of the solute divided by mass of the solution into 100. So 16 divided by 116 into 100. இதுதான் நான் கேட்குறேன்.
அது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். சிம்பிளிஃபை பண்ணி அது எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கங்க. 16 divided by 116 into 100. ஓகே, இது வந்து மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூட். வாட் இஸ் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சால்வெண்ட்? 100 by 116 into 100. இதுதான் கேட்குறேன். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். அது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் பண்ணிக்கங்க, இல்லை எக்ஸாமில் பண்ணிக்கங்க. பட் இது தெரியும், இது பேசிக். ஏன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி 10% தப்பாக சொல்லுவீங்க, எனக்கு தெரியும். நான் உங்களுக்கு மேத்ஸே தகராறு நிறைய பேருக்கு. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கரெக்ட் இன் டூயிங் த மேத்ஸ். அன்லெஸ் யூ ஆர் வெரி ஷூர் ஆஃப் த ஆன்சர், டோன்ட் டெல் த ஆன்சர். தெரியலன்னா தெல்லாமே இருக்கட்டும், அது யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The formula is mass percentage of solute is equal to mass of the solute divided by mass of the solvent. So mass of the solute is 16 gram, mass of the solvent 116. Okay. அப்போ mass percentage of solvent is equal to 100 divided by 116 into 100. அது எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ. இப்போ கண்டுபிடிங்க. 16 divided by 116 into 100 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது பார்க்கலாம். Tell me in percentage how much it comes. இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுங்க. What percentage you are getting? Approximately சொல்லுங்க. $16 divided by 116 into 100. It's a very simple. Sir, 13%. Yes, 13% is the mass percentage of solute. அப்போ mass percentage of solvent எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 100 minus 13, 87 இருக்கும் approximately. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். எல்லா கொஸ்டினுக்கும் எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது. நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரே பார்க்கல. எனக்கு ஏதோ ஞாபகம் இருந்தால் சொல்கிறேன், இல்லை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, கோ டு த செகண்ட் கொஸ்டின். இது H2Cl29 H2Cl29 gives 2HCl. அப்படியா? ஆமாம். இஸ் a ஓகே, ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் குளோரின் gives ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஸ் a வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன், சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன், டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். Combination reaction. காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஒரு கெமிஸ்ட்ரியே தெரிய வேண்டாம், இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாவே சொல்லிடலாம். You need not know chemistry for this, because hydrogen and chlorine put together it becomes hydrochloric acid. So it has combined and then become hydrochloric acid. So it is not decomposed. It is not single displacement, because single displacement means hydrogen will displace something and maybe two other things should come. It did not come. Double replacement also there is no chance at all. So it has to be a combination reaction. It's a very simple English meaning. Will help you to solve some of the questions. அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, வெரி குட். ரைட், கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 3. சாருதி கேன் யூ read this question? Yes, sir. The pH of a fruit juice is 5.6. If you add slaked time to this juice, its pH increase or decrease or same or not? நாட் அல்ல, நன் ஆஃப் தீஸ். சாரி, நான் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிட்டேன். நன் ஆஃப் தீஸ் தான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன். நன் ஆஃப் தீஸ். ஓகே, என்னவா இருக்கும்? pH of a fruit juice is 5.6. If you add slaked lime to this juice, its pH will dash. Increase. என்னங்க? கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுங்க. Increase. இன்க்ரீஸ் இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஏன் இன்க்ரீஸ் சொல்ல முடியுமா? Slaked lime is base, sir. Slaked lime is a base. Fruit juice is an acid. Acid pH is always less than 7. Anything less than more than 7 is base. So with 5.6, you are adding slaked lime whose pH is more than 7. So obviously the solution or அதனுடைய pH has to be more than, it will increase, isn't it? 5.6ஓட 7க்கு மேலே உள்ள pH உள்ள ஒரு பொருளை கலந்தால்
ஆசிட் ப்ளஸ் பேஸ் சேர்ந்து அது ஒரு சால்ட்டும் வாட்டர் ஆகும். அப்போ அதனோட pH வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ். வெரி குட். யார் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொன்னது? பேர்? இப்போ இன்க்ரீஸ்ன்னு சொன்னீங்களே யாருன்னு கேட்குறேன். பேர் சொல்ல விரும்பலையா இருக்கு. எனவே வாழ்த்துக்கள். whoever has said that. Okay. Go to next. Can the person read this? The person who has given the right answer can read this question. படிக்கிறீங்களா இதை? சரி சாரதி நீங்களே படிங்க. யார் அந்த பையன் படிக்க மாட்டேங்கிறாரு? The pH of a solution is 3. Its concentration is OH concentration is OH. pH வந்து ஹைட்ரஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் pHன்னு சொல்கிறோம். அந்த OH கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. தெரியுமா இது? இது எனக்கு தெரியாது. என்ன ஆன்சர்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் தான் சொல்லணும். pH means it's a concentration of hydrogen. அதை ஹைட்ரஜனை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது தான் pH. அதுக்கு இங்கே OH கான்சன்ட்ரேஷன் pHோட 3 இருந்தால் OH எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. மறந்து போச்சா? இல்லை படிச்சிங்களா இதெல்லாம்? சார் 10th படிச்சோம் சார். தெரில, எனக்கு தெரியல. ஃப்ராங்காகவே எனக்கு தெரில. சும்மா நான் ஜோக் சொல்ல. ஃப்ராங்காகவே எனக்கு தெரில, மறந்துட்டேன். நான் எப்போ அப்படியே எடுத்து உங்கள் புக் இது இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகே, இது எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க. ஓகே, வெரி குட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் சம் ராங் யூனோ, தப்பாக சொல்ல விரும்பலை. தெரிலன்னா தெரில தான். Sir, answer 11. ஆன்சர் 11ங்களா? என்ன காரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லை எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கன்னு கேட்குறேன். வாட் இஸ் த லாஜிக்? pH pOH ப்ளஸ் பண்ணா 14 வரும் சார். அப்படியா? அதான் இதுதான் வேணும். pHயும் pOHயும் ஆட் பண்ணால் 14 வரணுமா? இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இல்லையா? அப்போ pH கொடுத்தாங்க. அப்போ pOH வந்து 11. அப்போ இட்ஸ் கரெக்ட். இஃப் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் கரெக்ட் தென் இட் இஸ் கரெக்ட். இந்த ஃபார்முலா ஏன் உங்களுக்கு மற்றவங்க ஏன் தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு தெரில. தெரியாமல் பேசாமல் இருக்கீங்களா? தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போவாது. So that is why I said you have to understand whatever you have learnt. That is very very important. புரியாமல் படிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா pH plus pOH is equal to 14 is the formula. So we have got pH. From that we have got pOH. Very good. Okay. Samita, இது படிங்க பார்க்கலாம். In the nucleus of 20Ca40 there are 20 ஆக்சுவலாக அந்த 20Ca40 இப்படி அந்த 40 மேலேயும் 20 கீழேயும் எழுதியிருப்பாங்க. அது இதில் போட முடியல எனக்கு. புரியுதா? 40Ca20 பாருங்கள், காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்படி இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் காமிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, இங்கே போகணுமா? ஐ ஹவ் டு பின் மை இது. இதான் இப்படி எழுதணும். 40Ca20 இப்படி எழுதுவாங்க. இப்படி தான் எழுதுவாங்க. ஹலோ, ஒரு அட்டாமிக் இதை இப்படி தான் எழுதுவாங்க. அது அப்படி தான் அது எழுதியிருக்கணும். பட் அது அங்கே அதில் எனக்கு இப்போ எழுத தெரியல, அதனால் அப்படி போட்டேன். ஓகே, ரைட். In the nucleus of 20Ca40 or 40Ca20, whatever, there are 20 protons and 40 neutrons, 20 protons and 20 neutrons, 20 protons and 40 neutrons, 40 electrons, sorry, 40 proton and 20 electrons. எது கரெக்டு? 20 protons and 20 neutrons. Yes, 20 proton and 20 neutron அப்படின்பது சரியான விடை. இப்போ அந்த 40க்கு என்ன பேருமா? மாஸ் நம்பர்ஸ். மாஸ் நம்பர். 20க்கு என்ன பேரு? அட்டாமிக் நம்பர். அட்டாமிக் நம்பர். கரெக்டா? அவர் சொல்கிறது கரெக்டாமா? Yes sir. ஓகே, இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 40 இஸ் கால்டு மாஸ் நம்பர், 20 இஸ் கால்டு அட்டாமிக் நம்பர். அப்போ எலக்ட்ரான் என்னாச்சு? எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இதற்குல? 20 electrons. 20 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ அதோட வெயிட் ஆட் பண்ண வேண்டாமா? இப்போ 20 நியூட்ரான். No, sir. No, sir. Why you should not add?
Electron weight is 0, almost zero. ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. ஜீரோ இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. இட் இஸ் வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள். ஸோ அதை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம். கரெக்ட். பட் இட்ஸ் நாட் ஜீரோ, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே. நல்லா தான் இது புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, கோ டு நெக்ஸ்ட். சாரதி படிங்க. சாரதி. The process of coating the surface of metal with a thin layer of zinc is called painting, thinning, galvanization, electroplating. So galvanization. Galvanization is the right answer. The process of coating the surface of a metal with a thin layer of zinc is called galvanization. இது ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் படித்ததுலேருந்து அப்படியே எழுத வேண்டியது, கேல்குலேட் பண்ணணும். இது அடுத்தது பாருங்கள். இது யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. சாருதிங்கிற இவங்க சமிதா, இவங்க ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி படிக்கட்டும் இன்னி கிளாஸில். Which of the following have inert gases 2 electrons in the outermost shell? Which of the following inert gases have 2 electrons? ஆக்சுவலாக இப்படி இருக்கணும். எடுத்து எழுதும்போது தப்பாக எழுதிட்டேன்னா என்னமோ தெரில, இருங்க கட் பண்ணுறேன். Which of the following inert gases have 2 electrons in the outermost shell? அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வந்து செல்லாக இருக்கும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு செல்லில் 2 எலக்ட்ரான், செகண்ட் செல்லில் 8 எலக்ட்ரான் அப்படி இருக்கும். விச் ஆஃப் த ஆர்கனா? Helium. sir. ஹீலியமா? அந்த ஆர்கன் சொன்னவங்க இப்போ என்ன லாஜிக்கில் சொன்னீங்க? அப்படியே ஒரு உங்கள் மெமரியிலேருந்து சொன்னீங்களா இல்லை ஹீலியம் சொன்னீங்க? எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டு சொன்னேன் சார். அதான் இப்போ Sir, என்ன all noble gas electronic configuration outermost cell 8. இல்லை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இனர்ட் கேஸ் ஹேவ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த அவுட்டர்மோஸ்ட் செல் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ஹீலியம் தான் 2 எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் செல். ஆர்கனுக்கு 8 வருதா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே ஓகே. அது நீங்கள் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் கொஞ்சம் அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வேணால் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். அது ஒன்றும் இது பெரிய விந்தை இல்லை. இது பீரியாடிக் டேபிள் அப்படியே கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். If false, give the correct statement கேட்டிருக்காங்க. பார்ப்போம். 2 elements sometimes can form more than one compound. Two elements sometimes can form more than one compound அப்படிங்கிறாங்க. True. அப்படியா? So hydrogen water will form water and peroxide. Okay, so that is true. Okay, next, noble gases are diatomic. False. ஏதோ ஒரு நோபல் கேஸ் யூனிஅட்டாமிக் இல்லையா? அது என்னது தெரில. ஏதோ ஒரு நோபல் கேஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் டயட்டாமிக். எனக்கு எதுன்னு தெரில. நியானோ ஏதோ சம்திங் லைக் தட். த கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் ஹேஸ் நோ யூனிட். The gram atomic mass of an element has no unit. ட்ரூவா? நல்லா பாருங்க. இது சிம்பிள் இங்கிலீஷ் வச்சே சொல்லிடலாம். இதுக்கு ஒன்றும் கெமிஸ்ட்ரி தெரிய வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அவனே கிராம் அட்டாமிக் யூனிட்னு சொல்லிட்டான், அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ அதில் யூனிட் என்னவா இருக்கும்? அதுக்கு கிராமா இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்போ அது வந்து ஃபால்ஸ். ஒன்றும் பெரிய இதில் 1 mole of gold and silver contain same number of atoms. 1 mole of gold and silver contain same number of atoms. True. In 1 mole of any element will contain how many number of atoms? 6.023 into 10 power 23 atoms. இல்லையா? அவகேட்ரா நம்பர்னு பேர் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? எஸ் சார். ஆமாம்மா. எனக்கெல்லாம் மெமரி மறந்து போச்சு. இதெல்லாம் போன வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இது கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் மறந்து போச்சு. இன்றைக்கி தான் எடுத்து பார்க்குறேன். மோலார் மாஸ் ஆஃப் CO2 இஸ் 42 கிராம். கரெக்டா? ஃபால்ஸ். என்ன எவ்வளோ வரணும்? 44 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கரெக்ட். வெரி குட். ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதான் வச்சுருக்கீங்க. பாராட்டுக்கள் உங்களுக்கு. அடுத்தது இப்போ யார் படிக்கிறீங்க? சமிதா படிங்க.
If the electronegativity difference between two bond atoms in a molecule is greater than 1.7, the nature of bonding is dash. ஆமாம், இது என்ன எனக்கு தெரில, நீங்கள் தான் சொல்லணும். If the electronegativity difference between two bonded atoms in a molecule is greater than 1.7, the nature of bonding is ன்னு கேட்டிருக்காங்க. கோவலண்ட் பாண்டிங்கா? நான் கெஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு Yes, தெரியாது. sir. Covalently bonding. அப்படியா? Electronegativity-நாலே covalently shared bonding தான் சார் வரும். Shared pair of electrons. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சரி, இல்லை ஏன்னா கெஸ் தான் பண்ணேன். இன்னும் எனக்கு கரெக்டாக அந்த சமிதா சொல்கிறது கரெக்டாங்கிறது வேறு யாராவது வெரிஃபை பண்ண முடியுமா? ஒத்துக்கிறீங்களா? Sir, if it is greater than 1.7, it should be ionic, no, sir. Ionic bonding, sir. அயானிக் பாண்ட் கிரேட்டர் தேன் 1.7 மீன்ஸ் அயானிக் பாண்டா? வெரி குட். அப்போ லெஸ் தேன் 1.7னா Covalent. கோவலண்ட். ஓகே, கிரேட்டர் தேன் இஸ் அயானிக். இப்போ இங்கே அயானிக் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இல்லையா? IONIC. ஓகே, என்னம்மா சமிதா, யார் முதல் சொன்னது அவங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா நீங்கள்? இப்போ அவங்க வந்து அயானிக்ன்றாங்க ரெண்டு பேர், நீங்கள் கோவலண்ட்டை, நீங்கள் எது கரெக்டுன்னு இப்போ போகிறது? எனிவே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க வீட்டில் போயாது, இங்கே பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, வீட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, வெரி குட். அடுத்து, காப்பர் வெசல் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு ஏர் அண்ட் மாய்ஸ்சர் forms a green layer on its surface due to copper vessel. Corrosion. No, due to formation of some on the layer. Basic copper carbonate. காப்பர் கார்பனேட் அப்படி என்பது சரியான விடை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? Basic copper carbonate. என்ன இது? Basic copper carbonate. கார்பன் கார்பனேட் அப்படின்றார். கரெக்டா அவர் சொல்றது? நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. கால்சியம் காப்பர் கார்பனேட் என்பது சரியான விடை என்று நான் நினைக்கிறேன், இஃப் மை மெமரி கோஸ். ஓகே, வெரி குட். எனிவே சொல்லுங்க. Sir, Hg is amalgam. Yes, sir. Hg. நெக்ஸ்ட் போயிட்டீங்க. டேஷ் இஸ் an important metal to form amalgam. Hg, sir. Hgங்கிறது தான் இது Mercury, sir. மெர்க்குரி. Mercury. அப்படியே, ஆமாம், அது இருந்தால் தான் அமால்கம்னாவே மெர்க்குரியோட சேர்ந்தா தான் அமால்கம்ன்றது. Yes, sir. If you combine a metal, if you make a metal to interact with Hg, that is mercury, then it will form amalgam. So it is an important metal to form amalgam. Yes, Hgங்கிறது தான் அதனுடைய சிம்பலா மெர்க்குரிக்கு? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே, அது மறந்து Yes, போச்சு, sir. எனக்கு மறந்து போச்சு. ஆனால் மெர்க்குரியன் ஞாபகம் இருக்குது, ஆனால் சிம்பிள் மறந்து போச்சு. ஸோ அதனால் வெரி குட். ஏஜின்னு என்ன? Silver, sir. சில்வர். எம்ஜி? Magnesium. Magnesium, sir. ஓகே. மேங்கனீஸ்க்கு என்ன? Mn, sir. எம். அப்போ ஏஎல் வந்து அலுமினியமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல. இப்போ நான் கற்றுட்ருக்கேன் உங்ககிட்ட. வெரி குட். த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் 0.008. 1.008. 1.008. ஐ திங்க் இட்ஸ் கரெக்ட். வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அதில் யாருக்கு இல்லை? ஓகே, அடுத்தது. இஃப் எ மாலிக்யூல் இஸ் மேட் ஆஃப் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், தென் இட் இஸ் Homoatomic molecule, sir. Homoatomic molecule. then it is called homoatomic molecule. Yes, this is also correct. இப்போ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் O2 இருக்குன்னு வச்சுங்க, இட்ஸ் மேட் ஆஃப் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், தட் இஸ் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன், தென் இட் இஸ் கால்டு homoatomic molecule. அப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். த காம்பவுண்ட் இஸ் எ homoatomic molecule. இஸ் இட் ட்ரூ? காம்பவுண்ட் இஸ் எ homoatomic molecule ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன். இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? அது இல்லை, False, sir. No, sir. False. ஃபால்ஸ். Heteroatomic molecules. ஆமாம், அது ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிகுல். சும்மா எனக்கு ஒரு கேள்வியில் துணை கேள்வி அப்படியே மனசில் வந்துச்சு, அது கேட்டேன். த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ மாலிகூல் இஸ் கால்ட் இட்ஸ். த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ மாலிகூல் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் வாட் டேஷ். இப்போ ஆக்சிஜன் மாலிகூலில் 2 ஆட்டம் இருக்குது. அந்த 2ங்கிறது என்ன? அதுக்கு பேர் என்ன? Atomic mass. இல்லை 2ங்கிறது என்ன? அட்டாமிக் மாஸ் இல்லை. Atomic number. இல்லை, நல்லா பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் வாசப்படி பாருங்கள்.
mass number, sir. இல்லை valency, வேலன்சியும் இல்லை. அட்டாமிசிட்டி படிச்சிருக்கீங்களா? அட்டாமிசிட்டின்னு. Yes, sir. Yes. அட்டாமிசிட்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வேலன்சிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் ஆர்பிட்டில் வந்து எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த வேலன்சி குறிக்கும். அப்புறம் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுங்கிறது அது கிராமில் வரும். மாசுன்னாவே கிராமில் வந்துடணும். இது நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்பர் வந்து கிராமில் சொல்லலை. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னா வெறும் நம்பர், யூனிட் இல்லாத ஒரு நம்பர். அப்போது அதுவும் கிடையாது. ஸோ அட்டாமிசிட்டி இல்லை. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஐயோ இது வேலன்சியா, அட்டாமிசிட்டியா, மாஸ் அட்டாமிக் நம்பரா, இல்லை ஆட்டாமிக் நம்பர், ஏதோ ஒன்று அப்படி வரும். அப்போது நாலேஜ் வைஸு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஒரு காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். காமன் சென்ஸ் என்ன சொல்லுது? இங்கே நம்பர்னு சொல்லியிருக்கா. அப்போ கிராம் எல்லாம் வராது, கிராமு சென்டிமீட்டர் அதெல்லாம் வராது. அப்போ என்னவா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து ஒரு மாதிரி எலிமினேஷன் மெத்தடில் கூட நீங்கள் போடலாம். அதனால தான் அது வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் வந்து ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஸ்டில் யூ கேன் கெட் குட் மார்க்ஸ். கரெக்டான ஆன்சர் தெரியாட்டி கூட இங்கே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். சாரதி எடுத்துப்போம். சாரதி, உங்கள் தாத்தா பேர் என்ன? ரங்கசாமி. ரங்கசாமி. ரங்கசாமியா? ஓகே. உங்கள் தாத்தாவோட அப்பா பேர்? ராமசாமி. உங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா பேர்? தெரியாது சார். தெரியாது. இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. சாருதிக்கு தாத்தாவோட தாத்தா பேர் தெரியாது. ஓகே, ஃபைன். இப்போ உங்கள் தாத்தா வந்து கேட்குறாரு உங்களை, அதாவது என்னோட தாத்தா பேர் என்னன்னு உங்கள்கிட்ட கேட்குறாரு. அதாவது உங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா பேர் உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறீங்க. உங்கள் தாத்தா சொல்கிறார், ஐ வில் கிவ் யூ 4 ஆப்ஷன்ஸ். நான் 4 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன், அதில் எதுவும் கண்டுபிடிப்பியான்னு கேட்குறாரு. சரி சொல்லுங்கள் தாத்தாங்கிறீங்க. அவர் ரங்கசாமி, ராமசாமி, சிவசாமி, முத்துசாமின்னு கொடுக்குறாரு. ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன். அப்போ அதுலேருந்து உங்களால் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எஸ் சார். ஆமாம். ஏன் தெரியுமா? ஏதோ ஒரு முறை அந்த 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 பெரிய தாத்தா, அவர் பெரிய தாத்தான்னு வச்சுப்போம், அந்த தாத்தாவோட பேர் எங்கேயாவது ஒன்று நம்ம பேசியிருப்போம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ சாரதிக்கு வயசு என்ன 16 வயசில் அந்த ஏதோ ஒரு முறை அந்த தாத்தாவோட பேரை அட்டர் பண்ணியிருப்போம், வாயில் உச்சரிச்சிருப்பாங்க, நீங்களோ யாரோ. அந்த மெமரி யூ கேன் ரீகால் அண்ட் கெட் த கரெக்ட் ஆன்சர். அதே மாதிரி தான் நீட் எக்ஸாமும், ஜேஇ எக்ஸாமும், எனி அதர் எக்ஸாம். You need not know exact answer, but still you will get an answer provided the options are given to you. இப்போ சாரதியோட தாத்தா பேரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. ஸோ எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் போய் நீங்கள் உங்கள் தாத்தாவோ அப்பாவையோ கேளுங்க, தாத்தாவோட தாத்தா அப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்று இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்கள். ஆப்ஷன் கொடுத்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள். அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் இங்கே இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். யூ வில் பிகம் ஃப்ளையிங் கலர்ஸில் நீங்கள் அப்படியே ஜெயிச்சு வெளியே வருவீங்க. வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் தான். இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் உங்களுக்கு நாலேஜ் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அதிக மார்க் வாங்கலாம். அதுக்காக நாலேஜ் கம்மியாக இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. நாலேஜ் அதிகப்படுத்திட்டா பெட்டர். அப்படி அதிகப்படுத்தினா கூட கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடலாம், இல்லை நாலேஜே கொஞ்சம் ஒரு சாப்டர் நம்ம படிக்காமல் போயிருப்போம். தென் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே. 1 mole of any gas occupies dash ml at STP. STP என்ன தெரியுமா? Standard temperature and pressure. அதுதான் STPம்பாங்க. 1 mole of any gas occupies dash 22.4 liter. 22.400 sir. மில்லிலிட்டர் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன போடணும் சொல்லுங்க? 22,400 milliliter. 22,400 milliliter போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா? Yes sir. ஓகே. Atomicity of phosphorus is 4 sir. 4 sir. 4. ஏன்னா அது pH, இப்போ ஃபாஸ்பரஸ் pH-ஆ சொல்கிறோம், pH 4ன்னு சொல்கிறோமா? ஓகே, வெரி குட். P4 sir. P4. ஸோ ஐ கோ வித் யூ. ஏன்னா எனக்கு சரி கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, அதனால் நான் நீங்கள் சொல்கிற ஐ வில் அக்செப்ட். அப்போ நியான் ஷோஸ் 0 எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி டியூ டு. நியான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறதில்ல, எலக்ட்ரானையும் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதில்ல. ஏன்? ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஆமாம், அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேபிள். ஏன் அதை ஸ்டேபிள் சொல்கிறோம்? ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆர்பிட்டல் சார். க்ளோஸ்ட் ஆர்பிட். ஆமாம், ஆர்பிட் ஃபுல்லாகி போச்சு.
நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? இன்னொரு இட்லி சாப்பிட மாட்டோம்ல, அந்த அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் லட்டு வில் பி லெஸ். வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருக்கீங்க, இதுவரை ஒரு 10 லட்டு முழுங்கிட்டீங்க, அப்புறம் ஒரு லட்டு அங்கே இருக்குது, ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு தோணுமா உங்களுக்கு? அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் லட்டு இருக்குமா? சமிதா உங்களுக்கு தான் No, sir. இருக்காது, ஏன்னா வயிறு ஃபுல். அதே மாதிரி நியானுக்கு அதனுடைய செல்ஸ், அந்த எலக்ட்ரானிக் செல்ஸ் இஸ் ஃபுல், ஸோ தெர் இஸ் நோ அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரான். தட் இஸ் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். வெரி குட். இந்த கேள்வி ஏதோ நீட்டு 2015-13 வந்த கேள்வியாட்டிருக்கு. எத்தனாயிக் ஆசிட் is most commonly known as acetic acid and belongs to a group of acids called கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ங்கிறது சரியான விடை தான் நான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். அப்போ இந்த அசிட்டிக் ஆசிடுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, நம்ம வீடுகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? வினிகர். அதுக்கு பேர் வினிகர்னு பேர். அந்த வினிகர் வந்து தான் நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிறது ஒரு டைல்யூட்டட் அசிட்டிக் ஆசிட் பேர் வினிகர் பேர். அந்த வினிகர் நம்ம சமையலெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது டு விசிட் ஒன் அசிட்டிக் ஆசிட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இன் கடலூர். கடலூரில் ஒரு யூனிட் இருந்தது, அசிட்டிக் ஆசிட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். அதை வந்து நான் விசிட் பண்ணுறதுக்கு நான் அங்கே விசிட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு 33 கிலோ கார்பாயில் வரும், இல்லைன்னா 300 கிலோ ட்ரம்மில் வரும். ரெண்டு பேக்கிங்கில் இருக்கும். நான் ஆக்சுவலாக அந்த யூனிட்டுக்கு போனது அந்த பேக்கேஜிங் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக போனேன். 33 கிலோ பேக்கிங் வந்து வேறு மாற்றலாமா, 50 கிலோவாக மாற்றலாமா, இல்லை வேறு எதாவது பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக போனேன். ஸோ இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் அப்போ நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுது. அடுத்தது, the molecular formula of an open chain organic compound is C3H6. அந்த 3 கீழே போட்டிருக்கணும், இங்கே என்னால் போட தெரில. H அந்த 6 கீழே போட்டிருக்கணும். The class of the Alkene, sir. Alkene. alkyna alkena Alkene, sir. bia. Yes, sir. Okay சரி, I will go with you. சரி. The secondary suffix used in IUPAC nomenclature of an aldehyde is ஆக்சுவலி ஆன்சர் இப்படி ஏஎல்லா கரெக்டா? ஆல்டிகைட் ஏஎல் வருமா? Yes, Yes, sir. sir. ஆமாம். இந்த IUPACன்னு என்ன? International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied ஓ chemistry. அச்சா, அதுதான் அந்த ஃபார்முலா கொடுக்கறது இல்லையா, நேம் கொடுக்கறது. Yes, sir. இந்த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நேம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதில் ஏதோ 3 இது இருக்குமே, 3 பேர் இருக்குமே, என்னது? 3 பார்ட். ஒவ்வொரு பேர்லையும் 3 பார்ட் இருக்கும். வாட் ஆர் தோஸ் பார்ட்ஸ்? Alkene, alkyne. இல்லை அந்த நேம்லேயே ஒரு 3 பார்ட் இருக்கும். Prefix, root word, suffix, sir. ரூட் வேர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், ப்ரிஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், சஃபிக்ஸ்னு இருக்கும். ஆமாம். இப்போ இந்த ஏஎல்ங்கிறது என்ன, ப்ரிஃபிக்ஸா சஃபிக்ஸா இல்லை ரூட் வேர்டா? Suffix. இது சஃபிக்ஸு. அப்போ ரூட் வேர்டு நடுவில் இருக்குமா ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்குமா? நடுவுல, sir. நடுவில் இருக்கும். ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து வேறு ஏதோ இருக்கும். ஓகே. இப்போ ஏஎல் இஸ் அ சஃபிக்ஸு. வேறு என்னென்ன ஏஎல் இருக்குது? ஓஎல்னு ஒரு சஃபிக்ஸ் இருக்குது, அது எதுக்கு? Alcohol, sir. ஓஐசிக்கு Carboxylic acid. அந்த அதில் வருது அந்த ஆசிட். ஓஎன்இ Ketone, sir. கீட்டோன். ஓகே, வெரி குட். இதெல்லாம் சஃபிக்ஸில் வருது. இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள். Sir, probute. ஈத்தேன், இடிஹெச், பூட்டேன், பூட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையா? Yes, sir. ஓகே அதில் மறந்து போச்சு எனக்கு. OH hydroxy. OH ஹைட்ராக்சி இதில் வரல. ஆமாம், அது இருக்குது. சாரி, இது பார்த்தோமா? Which of the following statement is wrong about detergent? டிட்டர்ஜென்ட்டை பற்றி நம்ம ரின்னு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் Sir, it is a sodium salt of long chain fatty acids. அது ராங்கா? Yes, sir. இப்போ ரைட் எது? மூணுமே ரைட் தாங்க சார். மற்ற பிசிடி ரைட்டு, பி ரைட்டு, சி ரைட்டு, டி ரைட்டா? கரெக்டா? ஆனால் டி ரைட் எனக்கு தெரியும். இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஈவன் ஹார்ட் வாட்டர். அதாவது நல்ல தண்ணி இல்லாட்டி கூட உப்பு தண்ணியில் கூட அது நல்லா டிட்டர்ஜென்ட் போட்டால் நல்லா வெளுக்குன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எங்கள் அம்மா அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது கரெக்டு. த அயானிக் பார்ட் இன் டிட்டர்ஜென்ட் இஸ் SO3 என்னமோ போட்டிருக்காங்க, அது எனக்கு தெரியல.
இட் இஸ் சோடியம் Na+, சால்ட் ஆஃப் sir. சல்ஃபோனிக் ஆசிட். எஸ், ஐ திங்க் அது ஒரு கரெக்டு. அப்போ ஃபேட்டி ஆசிட் கிடையாது. ஃபேட்டி ஆசிட்னா ஆர்டினரி சோப்பு, டிட்டர்ஜென்ட் இல்லாத சோப்புக்கு தான் ஃபேட்டி ஆசிட்டில் பண்ணுறது. Fatty acid. ஆமாம். இந்த இதில் வந்து அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட், ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா? லீனியர் அல்கைல் பென்சீன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது, தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No, sir. டிட்டர்ஜென்ட் செய்வதற்கு மெயின் மூலப்பொருளுக்கு பேர் லீனியர் அல்கைல் பென்சீன். இன் ஷார்ட் இட் இஸ் கால்டு லேப் அப்படிம்பாங்க. லேப் மேபி நீங்கள் பின்னாடி 12வது டிகிரி போகும்போது படிப்பீங்களான்னு தெரியல. லேப் இஸ் த மெயின் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் மேக்கிங் டிட்டர்ஜென்ட். லேப் இஸ் லீனியர் அல்கைல் பென்சின் பேர். ஒரு காலத்தில் லேப் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பண்ணலை, வெளியிருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணி வந்து இங்கே அதை வாங்கி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ லேப் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அவங்க பண்ணுறாங்க. அதனால இப்போ பிரச்சனை இல்லாமல் போச்சு. ஓகே, ரைட், வெரி குட். அடுத்தது ஐ திங்க் லாஸ்ட் கேள்வியாக இருக்குது. Biodegradable detergents are made of dash chain, Straight, sir. Straight chain. hydrocarbons. கரெக்டா? எனக்கு தெரியல இது. Yes, sir. Straight chain தான், sir. ஓகே, அப்படியா? வெரி குட். ஐயோ சி என்னது. ஓகே, ஏதோ ஒரு கேள்வி விட்டுட்ட மாட்டிருக்கு. இது பாருங்க, இது பண்ணியாச்சு, இது பண்ணிட்டோமா? பண்ணியாச்சு. Yes, sir. This also we have done. One more, இது பண்ணிட்டோம். அமால்கம் பண்ணியாச்சு, பாண்டட் பண்ணியாச்சு.